जी बिल्कुल अर्शदीप, मैं वो केंद्रीय जेल के अगे मौजूद हाँ जिथे विक्रम सिंह मजीठिया लगभग 6 महीने तो बंद ने ते हुण माणयोग अदालत के वलों उन्होंने जमानत दे दी गई है। हुण तक जी जानकारी मिली वही है कि जी कानूनी प्रक्रिया हैगी उन्होंने पूरा करने के लिए भी समा लगता है, क्योंकि माणयोग अदालत के वलों जमानत दी गई है। जमानत के जोड़े कागज़ ने उन्होंने उपर सही पैनी है, तो उस तो बाद जो कागज़ जेल के वो जोड़े दस्तावेज ने उनकी रिहाई दे जमानत मिलने के जो जेल के आउणगे तो उस बाद उन्होंने इतों रिहाई मिलूगी। हुण तक यही जानकारी है कि बाद दोपहर तक जी प्रक्रिया हैगी वो पूरी होनी है, तो अज शाम तक विक्रम सिंह मजीठिया जेल चों बाहर आ जाएंगे। फिलहाल जेल के विच कह सकते हैं कि जोड़े अकाली आगू ने पटियाले के अकाली आगू ने हजे कोई नहीं आया, पर जिमें जिमें जानकारी मिल रही है कि विक्रम सिंह मजीठिया नूं लगभग 6 महीने बाद जोड़ा ड्रग्स केस सी, बहुत चर्चित ड्रग्स केस सी पंजाब दा, उहदे विच जमानत मिल गई है। तो इत्थे कुछ समय बाद जोड़े अकाली दल के सीनियर नेता ने या वर्कर ने वो भी उन्होंने लैके आने के लिए स्वागत के लिए जेल के बाहर पहुंचणगे। पर हाल तक यही जानकारी मिली है जेल के जोड़े सूत्र ने कि बाद दोपहर तक एक कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी है। चंडीगढ़ तो जोड़े दस्तावेज ने पटियाला की जेल के विच पहुंचणगे, तो उस तो बाद विक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने दस्तावेजों के आधार के उपर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने तो बाद रिहाई मिल जानी है। जी अर्श जी बिल्कुल, तो अज रिहाई हो जाएगी। साडे सहयोगी मनोज शर्मा पटियाला जेल तो जुड़े हुए ने। पटियाला जेल दे विच भी हलचल कुछ समय के बाद जी है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी जो डिटेल्ड ऑर्डर आ जाता है। तो उन्होंने वकील भी इंतजार कर रहे हैं डिटेल्ड ऑर्डर का। शुक्रिया फिलहाल मनोज तस्वीरें विखाउण दे लई। अज रिहाई हो जाएगी, उम्मीद यही कर रहे हैं उन्होंने वकील के अज शाम तक रिहाई हो जाएगी। डिटेल्ड ऑर्डर की वेट की जा रही है। मेरे सहयोगी गुरजोत संधू भी जुड़ गए ने मेरे नाल। अज वड्डी राहत विक्रम मजीठिया दे लई किते ना किते हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। गुरजोत, 5.5 महीने के बाद अज रिहाई होने जा रही है। बिल्कुल एक वड्डी खबर और कह सकते हैं अकाली दल के लिए एक वड्डी राहत। हाईकोर्ट की डबल बेंच के वालों फैसला सुनाया गया। बहुत जिस तरह के मलविंदर कंग भी अर्शदीप जिक्र कर रहे थे कि ਵੱਖ-ਵੱਖ अदालतों के जमानत अर्जी जी लगाई गई थी, पर फिलहाल अज राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिन तो नजर भी सन और लंबे समय तो भी नजर सन अकाली दल दी कि कदों विक्रम मजीठिया राहत मिलती है। हालांकि यह भी जिक्रयोग है कि दो जोड़े जस्टिस ने उन्होंने वालों अपने आप को इस सुनवाई तो वख कर लिया गया सी। उस वेले पिछली सुनवाई का जिक्र करते तो 4 घंटे तक लंबी बहस चली सी, तकरीरां हुई सन और सारी गलबात जी है वो दोवां पक्षां दे वकील दे वल्लों रखी गई सी, पर उस वेले फैसला सुरक्षित रख लिया गया सी। तो उस तो बाद फैसला सुनाने की बजाय जस्टिस मसीह का जिक्र करिए, जस्टिस चितकारा, दोवां दे वल्लों अपने आप को इस सुनवाई तो वख कर लिया गया सी। तो अज ये राहत मिली है, अज एक वड्डी राहत इस श्रोमणी अकाली दल वेख रहा है। और अर्शदीप यह भी जिक्रयोग है कि उन्होंने कहना है कि जिस इस वेले स्थिति दे विच श्रोमणी अकाली दल तो बहुत वड्डी मजबूती मिलती भी उन्होंने नजर आ रही है। बिल्कुल, असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं लगातार वकील दे नाल विक्रम मजीठिया की पत्नी भी नजर आ रहे हैं, गनीव कौर मजीठिया। परिवार के लिए भी वड्डी राहत की गल है। 2 बच्चे ने विक्रम मजीठिया दे, गनीव कौर मजीठिया दे, तो गनीव कौर मजीठिया भी नजर आ रहे हैं। डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। जिवें ही डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो फिर जी पूरी कार्रवाई है उसनूं पूरा करके विक्रम मजीठिया जेल तो बाहर आउणगे। अज रिहाई हो जाएगी। 5.5 महीने 24 फरवरी तो विक्रम मजीठिया जेल दे विच बंद सन ते अज उन्हां नूं वड्डी राहत मिली है। गुरजोत, सुप्रीम कोर्ट तक दा उन्होंने रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे विचों भी कहा गया कि तुसीं हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट दे विच गए, लगातार इस मामले दे विच सुनवाई हुई है, तो लगातार श्रोमणी अकाली दल दा उन्हां दे वकीलां दा यही कहना सी कि पोलिटिकल वेंडेटा। असीं स्क्रीन ते तस्वीरां विखा रहे हैं, गनीव कौर मजीठिया नजर आ रहे हैं इन्हां तस्वीरां दे विच। बिल्कुल, गनीव कौर मजीठिया जो इस वेले विधायका भी ने और मजीठा सीट जिस तो हुण तक खुद विक्रम मजीठिया लड़ते आए सन, पर उन्होंने वालों चोण जी है लड़ी गई सी। इस तो पहला भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ 5.5 महीने बाद विक्रम मजीठिया जो कहा जा रहा है कि आज शाम तक रिहा हो सकते हैं, क्योंकि जमानत मिल गई है। बस हुण एक प्रोसैस हुंदा है, एक कार्रवाई हुंदी है, कागजी कार्रवाई हुंदी है, वो होना अजे बाकी है। तो उस तो बाद रिहाई होएगी। उस तो बाद विक्रम मजीठिया जेल तो बाहर आउणगे। वड्डी खबर इसनूं अज मन्निया जा सकता है, क्योंकि विक्रम मजीठिया एक वड्डे लीडर ने श्रोमणी अकाली दल दे। माझे दा जरनैल उन्हां नूं जिहड़े लीडर
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਗਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੁਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦਲ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਨਵੀਰ ਜੋਬਤੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। बहुत बड़ी राहत वाहिगुरु की पार बख्शिश हुई है। बिक्रम सिंह मजीठिया जी आज रेगुलर बेल हाई कोर्ट ने दे दी है जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ऑर्डर साइन हो गए ने जी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ने। आज तो बहुत मुबारक दिन है जी। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਂਗ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੇਕ देयर ਓਨ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ, total political vendetta, and that's all there is to it, and totally false case. ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ FIR ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 19-21 ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ 8x8 ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ 8x8 ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਚੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ FIR 100% ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ FIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ FIR ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬੇਲ ਦੇਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ,
ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਧਮਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 3 ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣੇ ਪਏ? 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਬਖੂਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਵਕਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਰਚੇ, ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੇਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਚ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-75 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੂੰਛ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਲਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ FIR ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ ਓਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਖੜਨ ਦੀ, ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਪ ਚੌਂਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਮਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ MLA ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਹੀ ਪਰਚਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 100% ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਕੇ 72 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 70 MLA ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਫੜਨੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਸੀਗੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਕਿਹੜੀ B ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ FIR ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਅੱਜ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ STF ਬਣੀਆਂ, SIT ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੋਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 14 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਨੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਫਤਿਹਜਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦ ਲਾਅ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਬੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਓਬੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬੇਲ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਕਸ-ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਡਰੱਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਲਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, 4-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2 ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਨਵੀਰ ਜੋਪਤੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ?
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਂਗ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੇਕ देयर ਓਨ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ? Political vendetta, total political vendetta, and that's all there is to it, and totally false case. ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਰਡਰ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਨਬੀਰ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਮਾੜੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਤਰਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੇਸ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ DGP ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ IO ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, DGP ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ DGP ਬਦਲੇ, ਕਿੰਨੇ SIT ਬਦਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ DGP ਨੂੰ ਆਪ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ FIR ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 92 ਪੇਜ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿੱਲੇਗਾ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਥ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? जी ठीक है, ढिल्लों साहब बने रहो। दूसरे पासे राजकुमार वेरका और जुड़ गए ने और कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जरूर वर्जन लईए, क्योंकि बड़े इल्जाम कांग्रेस के वल्लों इस वेले आम आदमी पार्टी ते लगाए जा रहे हैं कि कमजोर जिहड़ा पक्ष है, तत्थ है, वो पेश किए गए, इस करके जमानत हुई है। वेरका साहब, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं की कहना चाहोगे जो ये बड़ी राहत इत्थे बिक्रम मजीठिया नूं मिली है? सो उन्होंने नाल जुड़ते हैं जरूर और गलबात करते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ रिएक्शनस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ फोन लाइन ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और दूसरे पासे ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ लहजे दे विच उस तरीके दे नाल पेश नहीं किए गए और ये लगातार बयान श्रोमणी अकाली दल पहले दिन तो दिंदा आ रहा कि एक केस ही जिहड़ा है वो झूठा किया गया है, झूठा केस बनाया गया, जानबुझ के बनाया गया है और FIR दर्ज की गई। उस तो बाद जिहड़ा है वो फिलहाल ये कार्रवाई जिहड़ी है अमल च लियांदी गई। तां फिर गिरफ्तारी जिहड़ी होई है या कह लीए कि जो आत्म समर्पण किया गया, उस तो बाद जेल च भेजा गया बिक्रम मजीठिया नूं। तां वक्-वक् तर्क इस वेले सामने आ रहे ने। बिक्रम मजीठिया नूं राहत मिली, जमानत मिली, जिस तो बाद तीनों पार्टियां दे वक्-वक् बयान जिहड़े ने वो सामने आ रहे ने। तां फिलहाल फोन लाइन ते साडे नाल राजकुमार वेरका जुड़ चुके ने, भाजपा आगू ने। स्वागत है वेरका साहब, की कहना चाहोगे बिक्रम मजीठिया नूं जो जमानत मिली है? के अंदर कानून दा राज है और सानू किसी नूं कानून टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये जमानत हाई कोर्ट वालों गई है और कानून अपना काम कर रहा है और दोनों और दोषीदार पे कोर्ट फैसला करेगी। दूसरी गल रह जाती है कि सवाल इस गल है कि अगर उसके खिलाफ नहीं है तो ये कानून के खिलाफ उम्मीद कि जो भी कोई सच है वो साढ़े सामने जरूर आएगा। वेरका साहब, एक तो बेनती है, नैटवर्क की शायद समस्या है, आवाज़ थोड़ी बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही। दूजा ये सवाल है कि इस वेले इल्जाम कांग्रेस के वालों लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा आम आदमी पार्टी के वालों बहुत तरीके दे नाल और सही पैरवाई नहीं की गई है, उन्ने तत्थ पक्ष अकाउंट दे विच नहीं रखे गए, इस करके इन्ने स्ट्रोंग जिहड़ा केस सीगा, धारा इन्नी स्ट्रोंग सी, उसके बावजूद जमानत मिल गई है बिक्रम मजीठिया नूं। तुसीं की कहोगे? वेरका साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, धन्यवाद है तुहाडा जुड़न दे लई। समस्या शायद नैटवर्क दी सी, पर किते ना किते उन्हां दा कहना कि हाई कोर्ट दे वल्लों जो भी कानूनी कार्रवाई है उस दे तहत जिहड़ी जमानत है वो दित्ती गई है। तो 168 दिन बाद
ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਨੀਪ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕੋ ਸੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਭੈਣ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, 2014-2015 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਪਟੋਹਾ ਹੋਣ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹ FIR ਹੋਈ, 3 DGP ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ FIR ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 168 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ ਭਲਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾਂ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਲਾਈ 'ਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਘਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਘੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ 'ਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਘਟੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਰੁਲ ਗਈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ? ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਜਿਤਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਭਾਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਥੇਰੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 16 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।